ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम एल्लारुम சேர்ந்து chant பண்ணுவோம்। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचा
चानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1 41 வரைக்கும் சாண்ட் பண்ணுவோம். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धिद्वान् न स बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं विभक्तेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादे दीर्घशूद्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे योगेन व्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तो धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 42. शमोदमस्तपशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम् शमोदमस्तपशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम्। எல்லையற்ற அந்த பரம்பொருளின் அனுகிரகத்தோடு நாம் தொடர்ந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற இந்த புனிதமான ஒரு நூலை நாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் சொல்லப்பட்டது. இந்த வாழ்க்கை என்ற போர்க்களத்தில் நாம் போராடி ஜெயிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை இங்கே நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். 17 அத்தியாயங்கள் முடித்து 18வது அத்தியாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம். 18வது அத்தியாயம் ஒரு அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. சந்நியாசம் மற்றும் தியாகத்தின் விளக்கத்தை அர்ஜுனன் கேட்கிறார். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அந்த கேள்விக்கு பதிலாக சந்நியாசம் தியாகம் என்பது இரண்டையும் ஒரே பொருளில் சொல்லியிருக்கிறேன் என்று கூறியபடி யஜ்ஞம் தானம் தவம் போன்ற கர்மங்களை விடாமல் செய்ய வேண்டும் நம் வாழ்க்கையில். இப்படி செய்தால் என்ன நடக்கும் என்றால் மனம் புனிதமாகும், மனம் தூய்மை அடையும், தூய்மையான இதயத்தில் இறைவனை காணலாம். அப்புறம் 3 விதமான கர்ம பலன்கள் சொல்கிறார். ஒரு கர்மம் ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுகிறதுக்கு அதற்கான அடிப்படை நியதிகளை சொல்கிறார். ஆத்மாவை பற்றி சொல்லிய பிறகு 3 குணங்களை விரிவாக எடுத்து ஆராய்ந்து நமக்கு சொல்கிறார். நம்ம இதுவரைக்கும் ஒரு 7 தலைப்புகளில் 3 குணங்கள் எப்படியெல்லாம் வேறுபடுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். சந்நியாசம் ஒரு தலைப்பு, ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருதி, சுகம். இந்த 7 தலைப்புகளையும் 3 குணங்கள் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்கிறது, அதில் நாம் எப்படி எந்த குணத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம். கடைசியாக அதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறமும் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு தெளிவு பிறக்கலை. இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்ன செய்கிறார், 4 யோகங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். இப்போ யோகங்களை சொல்வதற்கு முதல்ல கர்ம யோகத்தை எடுத்துக்கிறார். கர்ம யோகத்தை பற்றி அர்ஜுனனுக்கு திரும்பவும் அந்த ரிவிஷன் தான். ஏற்கனவே பார்த்த 3rd, 4th, 5th சாப்டரில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை அதோட சாராம்சத்தை இங்கே மறுபடியும் சொல்ல போகிறார். அப்படி கடந்த வகுப்பில் 41வது ஸ்லோகத்தில் இந்த கர்ம யோகத்துக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனை பார்த்தோம். இன்றைக்கி ஸ்லோகா நம்பர் 42. ஷமோ தமஸ் தபசௌச்சம் சாந்தி ராஜவமேவச்ச ஞானம் விஜானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம்.
ஷமஹா அப்படின்னா மனக்கட்டுப்பாடு, தமஹா புலனடக்கம், தபஹா தவம், சௌச்சம் தூய்மை, சாந்திஹி அப்படின்னா பொறுமை, ஆர்ஜவம் நேர்மை, ஞானம் கற்றறிவு ஏட்டுக்கல்வி கற்றறிவு, விஞ்ஞானம் அனுபவ அறிவு. ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது, ஞானத்துக்கும் விஞ்ஞானத்துக்கும். ஞானம் விஞ்ஞானம். ஆஸ்திக்ஞம் ஏவச்ச ஆன்ம நாட்டம் ஆகியவை சுபாவஜம் இயல்பாக பிரம்ம கர்ம பிராமணனுக்கு உரிய செயல்களாக கருதப்படுகிறது. மனக்கட்டுப்பாடு, புலனடக்கம், தவம், தூய்மை, பொறுமை, நேர்மை, கற்றறிவு, அனுபவ அறிவு, ஆன்ம நாட்டம் ஆகியவை பிராமணனுக்கு உரிய இயல்புகளாக சொல்லப்படுகிறது. சிம்பிள் மீனிங் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. மனக்கட்டுப்பாடு, புலனடக்கம், தவம், தூய்மை, பொறுமை, நேர்மை, கற்றறிவு, அனுபவ அறிவு, ஆன்ம நாட்டம். இந்த ஸ்லோகத்தில் 9 சென்டென்ஸை நம்ம பார்க்கணும். ஒன்றா பார்ப்போம். 3 குணங்களை சொன்னதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். கர்மயோகத்தை பற்றி இங்கே சொல்கிறார். கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் இனி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்திலையும் பார்க்க போகிறோம். அதாவது பிறப்பினால் யாரும் வேற்றுமை இல்லை, குணத்தின் அடிப்படையில் தான் வேற்றுமை, குணத்தின் அடிப்படையில் தான் வர்ணங்கள் என்பது பிரிக்கப்படுகிறது என்பதை நம்ம கடந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். இந்த பிராமணனுடைய இயல்புகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது திருமந்திரத்தில் ஒரு கருத்து வருது. திருவள்ளுவரும் சொல்கிறார், திருமந்திரத்திலே இந்த கருத்து சொல்லப்படுகிறது. என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, பிராமணனுடைய இயல்பு அத்தியனம், அத்தியாபனம். சம்ஸ்கிருத வார்த்தை. அத்தியனம் அப்படின்னா வேதம் படிக்கிறது, புனித நூல்களை தொடர்ந்து படிக்கிறது. அத்தியாபனம் படித்ததை சொல்லிக் கொடுக்கறது, அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது. படிக்கணும், சொல்லிக் கொடுக்கணும். யஜனம், யாஜனம். யஜனம் அப்படின்னா வேள்விகள் போன்ற கர்மங்களை செய்கிறது. யாஜனம் என்றால் மற்றவர்களை செய்வதற்கு ஊக்கப்படுத்துவது. யஜனம், யாஜனம். தானம், பிரதிகரம். தானம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கிறது. பிரதிகரம் என்றால் மற்றவர்களிடமிருந்து தேவைப்படும் பொழுது ஏற்றுக்கொள்வது. இதெல்லாம் அந்தணருடைய கடமைகளாக நம்ம பார்க்குறோம். இதை இன்னும் விரிவாக நம்ம ஸ்லோகத்தில் போகும் பொழுது கவனிப்போம். முதல்ல அந்தணர்கள், பிராமணர்கள், அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணங்கள் என்ன? இந்த ஸ்லோகத்தில் 2ஆக பிரித்தோம் அப்படின்னா அந்தணருடைய குணங்கள், அப்புறம் அந்தணருடைய செயல்பாடு, ரெண்டையும் பார்ப்போம். குணங்கள் நம்பர் 1 ஷமஹா. ஷமஹா அப்படின்னா மனக்கட்டுப்பாடு. அதாவது எதிர்மறையான எண்ணங்களுக்கு மனதில் இடம் கொடுக்காமல் இருக்கணும். எப்போதும் நம்ம பாசிட்டிவாக நினைக்கணும், பாசிட்டிவாக வாழ்க்கையில் செயல்பாடு இருக்கணும். அதுக்கு எதிர்மறையான எண்ணங்களில் இருக்கக்கூடாது. மனதை கட்டுப்பாடாக வச்சுக்கணும். ஒரு முறை காஞ்சி பெரியவர்கிட்ட கேட்குறாங்க, எதுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் இவ்வளோ பெரிய வர்ணத்தில் பிராமண, சத்திரியன், வைசியன், சூத்ரன் இதெல்லாம் வேறுபாடு தேவையா? அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, இப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த வெள்ளைக்காரன் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியில் போகும்போது மிகப்பெரிய நமக்கு ஒரு பிரிவினை உண்டுபடுத்தி கொண்டு போனான். அதில் இதுவும் ஒன்று, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மோத விடுறது. இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நம்மளோட எல்லா வர்ணத்தாரும் சேர்ந்து தான் இந்த சமுதாயத்தை கட்டி அமைச்சிருக்கிறாங்க. எல்லாருடைய கருத்துக்களும் வேண்டும், எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு இருந்தால் தான் ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் வளரும்.
அப்படிங்கிறத கருத்தை சொல்கிறார். அதாவது இது வந்து காலங்காலமாக நம்ம பாரத நாட்டில் இல்லாத ஒரு கருத்து. காலங்காலமாக நம்ம வந்து எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்து செயல்படணும் அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்கிறாரு. ஒரு சன்னியாசி, ஒரு ஆசிரமத்தில் ஒரு சன்னியாசி இருக்கிறார். அவர் ஆசிரமத்தில் ஒரு குரங்கு இருக்குது. அந்த குரங்கு வரும், அடிக்கடி வரும். ஆசிரமத்துக்குள்ளே ஃப்ரீயாக தாராளமாக விளையாடிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் ஆசிரமத்துக்கு கெஸ்ட்டு வந்தாங்க. அவங்க வந்து உட்காந்த உடனே சன்னியாசி அந்த குரங்கை கூப்பிட்டார். இங்கே வா அப்படின்னார். வந்துச்சு. குச்சி எடுத்தார், தலையில் ஒரு அடி போட்டார். இவங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னார். அது போய் அமைதியாக போயிட்டு தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்தது. திரும்ப ஒரு அடி போட்டார். இவங்களுக்கெல்லாம் பழமெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துரு அப்படின்னாரு. அது போயிட்டு பழங்கள்லாம் எடுத்து கொண்டாந்து வச்சது. திரும்ப ஒரு அடி போட்டார். இப்படி சொன்ன வேலையெல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அந்த குரங்கு. ஆனால் இவர் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து செய்து முடிச்சோன்னா பெரம்பெடுத்து ஒரு அடி போடுறார். வந்திருந்த கெஸ்ட்டுங்களுக்கு இதை தாங்கவே முடியலை. சுவாமி, நீங்கள் என்ன தான் பண்ணுறீங்க? எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலை. நீங்கள் சொல்கிற வேலையெல்லாம் கேட்குது, நீங்கள் சொல்கிறபடியெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது, இருந்து எதுக்கு அதுக்கு எதனால அதை அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னார். அப்படியா, நான் அடிக்கலை. நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, நான் அடிக்கலை. பெரம்பு தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டார். கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தது. எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. இந்த குரங்கு என்ன பண்ணுச்சு, அப்படி இப்படி பார்த்துட்டே உட்காந்துனுச்சுது. அப்படி மெல்ல போச்சு, நகர்ந்து போச்சு. சேர் மேலே ஏறி உட்காந்துச்சு, சோபா மேலே ஏறி உட்காந்துச்சு, அங்கே இங்கே குதிச்சது. அப்புறம் கடைசியில் போயிட்டு கெஸ்ட்டு மேலே போய் பாஞ்சிச்சு. எந்த கெஸ்ட்டு வந்தாங்களோ, எந்த கெஸ்ட்டு இந்த குரங்குக்காக பரிதாபப்பட்டு பேசினாங்களோ அவங்க மேலே போய் சட்டையை பிடிச்சி இழுத்துச்சு. சட்டையை பிடிச்செல்லாம் இழுத்து சட்டையெல்லாம் கிழிச்சு விட்டுருச்சு. அப்போ அவங்களே சொன்னாங்க, சாமி இந்த பெரம்பெடுங்க, அந்த பெரம்பெடுங்க அப்படின்னாங்க. அப்போ தான் சொன்னார், நம்முடைய மனசு இது மாதிரி தான், நம்முடைய மனமும் இந்த குரங்கு மாதிரி தான். சரியாக அந்த மனதுக்கு வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கணும். இந்த வேலையா, இந்த வேலை முடிச்சோன்னே அடுத்து இந்த வேலையை பார், அது முடிஞ்சுதா அதுக்கடுத்து இந்த வேலையை பார், இந்த வாரத்துக்கு உனக்கு என்னென்ன வேலை, இந்த மாதத்துக்கு உனக்கு என்னென்ன வேலை, இந்த வருஷத்துக்கு என்னென்ன வேலை, இந்த வாழ்க்கைக்கு உனக்கு என்னென்ன வேலை, எல்லாத்துக்கும் திட்டம் போட்டு வச்சு சரியாக வேலை கொடுத்துட்டோம்னா அந்த மனம் என்ன பண்ணுது, சரியாக அதுக்கு உண்டான வேலைகளை மட்டும் பார்க்கும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், அந்த குரங்கு நிலைமை தான் நமக்கு வரும். இல்லைன்னா என்ன, தேவையில்லாத எத்தனையோ விஷயங்களில் போய் நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை நம்ம மறக்கடிக்க செய்யும். அதனால் மனக்கட்டுப்பாடு என்பது ஆன்மீக சாதனையில் ஒரு அங்கம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், யானையை குளிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறமா பிடிச்சிட்டு வந்து கட்டிலில் வந்து கட்டிடணும். அங்கே விட்டுட்டோம்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, யானை அங்கே இருக்க மணல்லாம் எடுத்து தலையில் போட்டுக்கும். எங்கே குளிப்பாட்டினாங்க அங்கே இருக்க மண்ணெல்லாம் எடுத்து தலையில் போட்டுக்கும். அதனால் குளித்து முடித்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மரக்கட்டையை வந்து தும்பிக்கையில் கொடுத்துருவாங்க. அதை பிடிச்சிக்கிட்டே வரும். அதை கொடுக்கலை அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், அப்படி வர்ற வழியில் அந்த தோப்பில் ஏதாவது வாழை மரம் இருந்தால் பிடிச்சி இழுக்கும், இந்த வீட்டில் ஏதாவது மாமரம் இருந்தால் அதை பிடிச்சி இழுக்கும், இல்லை யாராவது போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு போர்டு போடும். ஏன்னா தும்பிக்கைக்கு வேலை இல்லை, அதை ஆட்டிக்கிட்டே போகும். அதுக்கு ஒரு அதனால் என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒரு மரக்கட்டையை கொடுத்துருவாங்க. அது மாதிரி மனதுக்கு எப்போதும் ஒரு உயர்ந்த சிந்தனையை கொடுக்க வேண்டும். ஹை திங்கிங், ரங்கநாத்தாஞ்சி மகாராஜ் சொல்வார், சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். வாழ்க்கை வந்து எளிமையாக இருக்கணும், நம்மளோட எண்ணங்கள்லாம் உயர்ந்த எண்ணங்களாக இருக்கணும். நம்ம வாழ்க்கை முறை ரொம்ப எளிமையாக இருக்கணும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைச்சி நம்ம வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ண முடியுமோ, நம்முடைய தேவைகளை, அன்றாட தேவைகளை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைவாக பயன்படுத்த முடியுமோ வச்சுக்கணும். ஆனால் நம்முடைய மனம் வந்து எப்படி உயர்ந்த சிந்தனைகளில் எப்போதும் மனம் தெளிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒரு முனிவர் காட்டில் தவம் செய்துட்டு இருந்தார். அவர்கிட்ட இருந்த உடைமைகள் 2 செங்கல், ஒரு ஸ்டீலால் ஆன ஒரு ஷீட்டு, இவ்வளோதான். அந்த காட்டில் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். மழை பெஞ்சது அப்படின்னா அந்த செங்கல் மேலே தான் படுத்துக்குவார். தினசரி செங்கல் மேலே படுத்துக்குவார். மழை பெஞ்சதுன்னா அந்த ஷீட்டை எடுத்து தன்னை மேலே பொருத்திக்குவார். இரும்பு தகரம். இப்படி அந்த தியானம் பண்ணிட்டு காட்டிலே வாழ்ந்து வருகிறார்.
ஒரு நாள் அந்த நாட்டினுடைய அரசன் அந்த காட்டுக்கு போகிறான். பார்க்குறான், காட்டுக்குள்ளே இப்படி ஒரு முனிவர் இருக்கிறார், எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவரை நம்ம நிச்சயமாக அரண்மனை கூட்டிகிட்டு போகணும், நல்லபடியாக கவனிக்கணும், இவரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நல்லா சிறப்பு செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான். என் கூட அரண்மனைக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டான். நான் இல்லைப்பா, நான் இங்கே சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். இல்லை நீங்கள் என்னுடைய வேண்டுகோளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தான் வேணும், என் கூட நீங்கள் அவசியம் அரண்மனைக்கு வரணும் அப்படின்னா. சரி வா போகலாம் அப்படின்னார். அரண்மனை கூட்டிகிட்டு போனார். இவருக்குன்னு ஒரு பெரிய பேலஸை கொடுத்துட்டார். கூட்டிகிட்டு போன அந்த சாது தங்குறதுக்காக பெரிய பேலஸ். அந்த பேலஸில் எல்லா வசதிகளும் இருக்குது. வசதியான ஒரு அரண்மனை. அங்கே எல்லாம் பஞ்சு மெத்தையெல்லாம் எல்லாமே இருக்குது. நல்லா சாப்பாடெல்லாம் போடுறாரு. ராத்திரியில் வந்து பார்க்குறாரு, அவர் வழக்கம் போல் அந்த வரும்பொழுது அந்த செங்கல்லையும் அந்த ஷீட்டையும் கொண்டு வந்துட்டார். யார்? சுவாமி. மறுநாள் காலையில் அரசன் போய் அந்த ரூமுக்குள்ளே போய் பார்க்குறாரு, சுவாமி எப்படி தங்கியிருக்காரு, அவருக்கு ஏதாவது தேவை இருக்கான்னு பார்க்கலான்னு போனால் அந்த செங்கல் மேலே படுத்திருக்கிறார். பெரிய பட்டு மெத்தை, அந்த பட்டு மெத்தை மேலே செங்கலை வச்சு செங்கல் மேலே படுத்திருக்கிறார். சுவாமி உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்? நான் உங்களை வந்து நல்லா கவனிக்கணுங்காக தான் நீங்கள் கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன், இங்கேயும் வந்து ஏன் அந்த செங்கல்லே படுக்கிறீங்க? அப்போ சொல்கிறாரு, எனக்கு ஆனந்தம், நான் அங்கேயும் ஆனந்தமாக தான் இருந்தேன், இங்கேயும் ஆனந்தமாக தான் இருக்கேன். நீ கொடுத்துருக்க அந்த எக்ஸ்டர்னல் கம்ஃபர்ட்னால நான் ஆனந்தமாக கிடையாது, நான் எப்போவுமே இது இல்லாட்டாலும் நான் எப்போவும் ஆனந்தமாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ தான் அந்த அரசனுக்கு புரிஞ்சது, ஆனந்தம் என்பது வெளியிலிருந்து வர்றது இல்லை, ஆனந்தம் என்பது நமக்குள்ளே இருக்கிறது, அது தெரியாமல் நம்ம இருக்கிறோம், ஆனந்தம் நமக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாரு. ஸோ கட்டுப்பாடு, எவ்வளவு எத்தனையோ விதங்களை நம்ம மனசை வந்து சோதனை பண்ண அந்த இயற்கை. அப்போ எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து சரியான பதில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை அமைச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த பிராமண குவாலிட்டியை நாம் வளர்த்துக்க முடியும். அதான் ஷமாஹா. ரெண்டாவது தமஹா அப்படின்னா இந்திரிய கட்டுப்பாடு, அதாவது கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், புலன் அடக்கம், இந்திரிய கட்டுப்பாடு, அதுவும் வேணும், அதுவும் அவசியம் அப்படின்னு நம்முடைய பெரியவர்கள் சொல்கிறாங்க. ஒரு முறை சாரதா அம்மாட்ட ஒருத்தர் கேட்குறாரு, அம்மா நான் ஜபம் தியானம் இதெல்லாம் நான் கடுமையாக செய்துக்கிட்டு இருக்கேன், இதெல்லாம் செய்தால் எனக்கு இறை அனுபூதி கிடைக்குமா, இறை காட்சி கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இப்போ சாரதா அம்மா சொல்கிறாங்க, இறை காட்சி கிடைக்கிறதுக்கு அவருடைய அனுகிரகத்தினால தான் இறை காட்சி கிடைக்கும். பகவான் விரும்பினால் நமக்கு இறை காட்சி, இறை தரிசனம், நம்முடைய முக்தி எல்லாமே உண்டு. அப்போ நான் நாம ஜபம் தியானம் பண்ணுறதெல்லாம் விட்டுடலாமா? அப்போ அதுக்கு ஏதாவது பலன் இருக்கா? இல்லை, உண்டு. தொடர்ந்து நாம ஜபம் பிரார்த்தனை தியானம் செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய புலன்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகிறது. சிம்பிள், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். எல்லாரும் பெரும்பாலும் இந்த மார்கழி மாதம் வரப்பொழுது விரதம் இருக்கிற பெண்கள் மாதம் முழுவதும் விரதம் இருப்பாங்க, சிவராத்திரிக்கு விரதம் இருப்பாங்க. இருக்கிறவங்களுக்கு ரெகுலராக இருக்கிறவங்கள கேட்டு பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஒரு வித்தியாசம் அவங்களுக்கு தெரியும். மனதில் புலன்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்கும். அந்த புலன்கள் கட்டுப்பாட்டில் வருவதற்கு இந்த பயிற்சிகள் அவசியம் துணை செய்யும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ தமம் அப்படின்னா இந்திரிய கட்டுப்பாடு. தப்பஹா மூன்றாவது விஷயம். தப்பஹா அப்படின்னா எளிமையான வாழ்க்கை. இப்போ ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம், எளிமையான வாழ்க்கை, அதாவது ஆஸ்டிரிட்டி, ஹை திங்கிங், சிம்பிள் லிவிங். தவம் என்பது நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அது இல்லறத்தில் இருந்தாலும் சரி, துறவரத்தில் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி, தவம் என்பது அவசியம், தேவை. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தன்னுடைய தவத்தினால தான் இந்த ஆர்கனைசேஷனை கொண்டு வந்திருக்கார். இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷன் வளர்ந்து ஆலமரமாக விரிஞ்சு இருக்கிறது காரணம் அவருடைய தவம். அன்னை சாரதை தவம் செஞ்சாங்க. 4 பக்கங்கள் நெருப்பை மூட்டி வானத்தில் உச்சியில் கடுமையான சூரியன் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட கடும் தவத்தை பண்ணாங்க அன்னை சாரதா தேவி. பஞ்சதவம்னு பேர். சுவாமி பிரம்மானந்தர் எங்கே போனாலும் அவரோட தவத்திலே இருப்பார். அப்போ ஒரு முறை அவரை கேட்குறாங்க, சுவாமி நீங்கள் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய நேரடி சீடர்,
அவருக்கு சேவை பண்ணியிருக்கிறீங்க, அவருடைய எல்லா அனுகிரகமும் உங்களுக்கு உண்டு, அவருடைய ஆசீர்வாதம் உண்டு. அப்படி இருந்தும் நீங்கள் எவ்வளவு கடின தவம் செய்யத்தான் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவர் சொல்கிறார், ஆமாம், நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய நேரடி சீடர், அவருடைய அனுகிரகம் இருக்குது, அவருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸை நான் தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் சாதனை பண்ணி ஆகணும். அந்த அனுகிரகத்தையும் அந்த ஆசீர்வாதத்தையும் தொடர்ந்து எனக்குள்ளே வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் தவம் செய்தே ஆக வேண்டும். ஸோ தவம் என்பது எல்லாருக்கும் உண்டு. உற்ற நோய் நோற்றல் உயிருக்கு உருகன் செய்யாமை அற்றே தவத்திற்கு உரு. உற்ற நோய் நோற்றல் உயிருக்கு உருக்கன் செய்யாமை அற்றே தவத்திற்கு உரு. திருக்குறள் 261. என்ன சொல்லுது? நமக்கு வர்ற கஷ்டங்களை பொறுத்துக்கணும். நமக்கு வர்ற வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்குது. கஷ்டங்களை பொறுத்துக்கணும். மற்றவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்காமல் இருக்கணும். ரெண்டுமே நடக்கணும். ஒன்று, நமக்கு வர்ற கஷ்டங்களே நம்ம பொறுத்துக்கணும். நம்மளால் நம்முடைய சொல் செயல் சிந்தனைகளால் மற்றவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் கொடுக்காமல் இருக்கணும். இதுதான் தவம் என்று திருவள்ளுவர் சொல்கிறார். ஸோ 3 விஷயம் பார்த்துருக்கோம். ஒன்று சமஹா, அதாவது மனக்கட்டுப்பாடு, தமஹா இந்திரிய கட்டுப்பாடு, 3வது எளிமையான வாழ்க்கை தவம். 4வது விஷயம் சௌச்சம். சௌச்சம் அப்படின்னா தூய்மை, பியூரிட்டி. தூய்மை பற்றி திருவள்ளுவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார். புறந்தூய்மை நீரால் அமையும், அகந்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும். நம்ம உடம்பை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம குளிச்சல் மூலமாக குளிக்கிறது, சுத்தமான ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறதுனால நம்ம உடம்பை சுத்தமாக வச்சுக்கலாம். மனதை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு உண்மை பேசணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்போ சௌச்சம் என்பது வாழ்க்கையில் முக்கியமான விஷயம். வாழ்வில் நமக்கு தூய்மை இருந்துச்சுன்னா தான் மனதில் அமைதி வரும். எங்கே தூய்மை இருக்கிறதோ அங்கே தான் அமைதி என்பது நமக்கு வரும். அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். சமஹ தமஹ தபஹ சௌச்சம். 5வது விஷயம் சாந்திஹி, பொறுமை அல்லது மன்னிக்கும் குணம், ஃபர்பியரன்ஸ். பொறுமை. பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, நன்றும் தீதும் பிறர் தர வாரா. நமக்கு வரக்கூடிய நல்லதோ கெட்டதோ அது யாரும் பிறரினால் நமக்கு வராது. நம்ம செஞ்ச ஏற்கனவே பழைய பிறவிகளில் செஞ்ச அதனுடைய விளைவாக தான் இருக்குது. அது பிறர்னால இல்லை. நமது இன்ப துன்பங்களுக்கு யார் காரணம்? நாமே காரணம். மனையேவ மனுஷ்யானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோஹோ. அதனால் நம்ம மற்றவங்களுடைய துன்பத்தை நமக்கு வரக்கூடிய துன்பத்தை தாங்கிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு துன்பம் தராமல் இருக்கணும். 6வது குணம் நேர்மை, ஆர்ஜவம். அப்படின்னா நேர்மை, ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட்னஸ். இன்னொரு வார்த்தையில் சொன்னால் எளிமை. இது ஒரு குணம். ஒரு பிராமணனுக்கு இருக்க வேண்டிய குணங்களில் இதுவும் ஒன்று, ஆர்ஜவம், நேர்மை. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது. ஒரு முறை மணிமல்லிக்குன்னு ஒரு பக்தர் அவர் வீட்டுக்கு வருவதாக சொல்லியிருந்தார். அன்றைக்கி சாயந்தரம் வரைக்கும் நிறைய பக்தர்கள் வந்தாங்க, அவரோட பேசிக்கிட்டே இருந்தார். மறந்து போச்சு, மணிமல்லி வீட்டுக்கு போகிறது மறந்து போச்சு. மணிமல்லிக்கு வீடு பக்கத்தில் தான், தட்சிணேஸ்வரத்துலேருந்து பக்கத்தில் தான், நடந்து போயிடலாம். 7 மணி 8 மணிக்கு மேலே ஞாபகம் வருது அவருக்கு. அடடே, மணிமல்லிக்கு வீட்டுக்கு போகிறதா சொல்லியிருந்தோம், மறந்து போச்சு. உடனே என்ன பண்ணுறார், சீடரை கூப்பிட்டு அந்த லேண்டன் விளக்கை எடுத்துகிட்டு வந்தார். போகலாம். எங்கே போகலாம்? மணிமல்லி வீட்டுக்கு போகலாம். 2 பேரையும் கூப்பிட்டு மணிமல்லிக்கு வீட்டுக்கு போகிறாரு. அங்கே கேட்டெல்லாம் சாத்திட்டாங்க. 6 மணிக்கு மேலே கேட்டை சாத்தியாச்சு. உள்ள லைட்டே இல்லை, எல்லாம் இருட்டாக இருக்குது. கேட்டை திறந்து உள்ளே போய் கால் வச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டார். ஏன்னா எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க, யாரையும் போய் தொந்தரவு பண்ணலை. கேட்டை திறந்து உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு நின்றுட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துட்டார். அவ்வளோ வாக்குக்கு
வாக்கு கொடுத்தா காப்பாற்றணும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு டாக்டர் சொல்லியிருந்தார், தினசரி ஒரு லெமன் ஜூஸு கொடுக்கணும் அவருக்கு தொண்டையில் புண்ணு இருந்தது. லெமன் ஜூஸ் கொடுத்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருந்தார். ஒரு சீடரை கூப்பிட்டு அந்த வேலையை கொடுத்துருந்தாங்க. அவர் தினசரி லெமன் ஜூஸ் கொண்டாந்து கொடுப்பார். ஒரு நாள் அவர்னால் அந்த லெமன் ஜூஸை தொடவே முடியலை. அதே சீடர் தான் வழக்கமாக செய்கிற அதே சீடர் தான் சேவை பண்ணிகிட்ருக்கார். அதே அளவுக்கு தான் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கார். ஆனால் இன்றைக்கி மட்டும் அந்த லெமன் ஜூஸ் அவரால் எடுத்து குடிக்க முடியல. என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா அடுத்த நாள் போய் விசாரிக்க பார்க்கும் பொழுது அந்த தோட்டம் ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு சொந்தமாக இருந்தது. அவரிடம் பர்மிஷன் கேட்டு டெய்லி ஒரு பழம் பறிச்சுட்டு இவருக்கு ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு, அந்த தோட்டத்தை வேற ஒருத்தருக்கு விற்றுட்டார். இப்போ ஓனர் மாறிட்டார். புதிதாக வந்த ஓனர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்காமல் அந்த பொருளை ஒரு பழத்தை பறிச்சுட்டு வந்துட்டார். அதனால் அவர்னால் அந்த பொருளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. நாம் கற்றுக்க வேண்டியது எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும். எத்தனை பிரச்சனை நாட்டில் வருது அடுத்தவங்க பொருளை எடுத்துக்கிறதுனால. ஒரு சாதாரண ஒரு எலுமிச்சம்பழம், இதெல்லாம் அருளாளர்களோட வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும். சாரதா தேவி வாழ்க்கையில் எளிமைக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது. அடுத்த வாரம் அம்மாவோட ஜெயந்தி. சாரதா அம்மாவுக்கு எல்லாமே கிராமத்தில் இருந்தாங்க. ரொம்ப எளிமையாக அவங்க வாழ்க்கை இருந்தது. யாராவது ஒருத்தர் அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்னி விளக்கு இருக்கும், மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்னி விளக்கு. அந்த விளக்குக்கு ஒரு கண்ணாடி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த கண்ணாடியை கலட்டி க்ளீன் பண்ணி மாட்டிட்டாங்கன்னா அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போகிறோம். அது பெரிய இன்ஜினியரிங்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு. சாரதம்மாவுக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சொல்லுவோம், அந்த வீட்டு பொண்ணு இங்கே வந்திருந்தா அந்த விளக்கெல்லாம் கலட்டி சுத்தம் பண்ணி திரும்பவும் மாற்றி வச்சு போயிட்டான். அந்த விளக்கு கழட்டி கண்ணாடியை க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறது அவ்வளோ பெரிய இன்ஜினியரிங் வேலை. அவ்வளோ எளிமையாக இருந்தாங்க சாரதா அம்மா. மகாசக்தி, பராசக்தி, சரஸ்வதி தேவி, ஞானத்திற்கு தேவதை. ஒரு நாள் சாரதா அம்மா வீட்டில் ஒரு கடிகாரம் இருந்தது. அந்த கடிகாரம் நின்று போச்சு. அந்த கடிகாரத்துக்கு யாரோ ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு அந்த பொண்ணு பார்த்துச்சு. அதுக்கு ஒரு சாவி கொடுத்தது. சாவி கொடுத்தோன்னே அந்த கடிகாரம் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு. அதை எல்லார்ட்டையும் சொல்கிறாங்க, அந்த வீட்டு பொண்ணு வந்திருந்தா அந்த கடிகாரத்துக்கு சாவியெல்லாம் கொடுத்து அந்த கடிகாரம் இப்போ ஓடுது அப்படின்னு. சின்ன சின்ன விஷயங்கள். அதாவது சொல்லும் செயலும் ஒன்றாக நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும். நேர்மை, எளிமையாக இருக்கணும். இதெல்லாம் பிராமண இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ். இதெல்லாம் அவருடைய குணங்கள். ஷமஹா, தமஹா, தபஹா, சௌச்சம், சாந்திஹி, ஆர்ஜவம். இதெல்லாம் பிராமணனுக்கு இருக்கக்கூடிய குணநலன்கள். அடுத்தது பிராமணனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும்? செகண்ட் லைன், ஞானம் விஜானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். ஞானம், ஞானம் அப்படின்னா அறிவு, நாலேஜ். சாஸ்திரம் படிக்கிறது. நெருப்பு எங்கே இருக்குது? விறகுக்குள்ளே நெருப்பு இருக்குது. ரெண்டு கட்டையை சேர்ந்து உரைச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நெருப்பு வந்துடும். நெருப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் அதுக்கு பேர் ஞானம். பால் வெள்ளையாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் அதுக்கு பேர் ஞானம். பால் பசுவின் மடியிலேருந்து வருகிறது, அது ஞானம். சாஸ்திரம் இருக்குது, பகவத்கீதை இருக்குது, இந்து மதத்தில் இந்த மாதிரி புனித நூல்கள்லாம் இருக்குது. ஞானம் அப்படி ஒன்று இருக்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கோம், படிச்சிருக்கோம். அடுத்தது இன்னொருது விஞ்ஞானம். ஞானம் என்றால் படிக்கிறது, அதாவது கற்றறிவு. விஞ்ஞானம் அப்படின்னா அனுபவ அறிவு. விறகுல தீ இருக்குது இங்கே அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம். அந்த விறகை உரசி தீயை உருவாக்கி அதன் மூலமாக உணவை சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பேர் விஞ்ஞானம். தீ இருக்குன்னு பேசாமல் உட்காந்துட்டு இருந்தால் நம்ம பசி ஆறுமா? ஆறாது. என்ன செய்யணும்? அதுக்குரிய வேலைகளை செய்யணும். ஒரு ஆசிரமத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங்கம் நடந்துச்சு. பக்தர்கள்லாம் வந்தாங்க. காலையில் சுவாமி என்ன பண்ணார்? பூஜை பண்ணிகிட்டே இருந்தார். ரொம்ப நேரம் பூஜை பண்ணிகிட்டே இருக்கார். 9-10 மணி ஆயிடுச்சு காலையில். ஒரு வழியாக பூஜைலாம் முடித்தார்.
பக்தர்கள்லாம் அப்போவே கொஞ்சம் பசி எடுக்க ஆரம்பித்தது. அமைதியாக உட்காந்துருந்தாங்க. பூஜைலாம் முடிச்சிட்ட உடனே உட்காந்துட்டு சொற்பொழிவு கொடுக்க ஆரம்பித்தார். சொற்பொழிவு கொடுக்க ஆரம்பித்தார். இவங்களும் இப்போ முடிச்சிருவார், அப்புறம் முடிச்சிருவார், சாப்பிட போகலாம், சாப்பிட்ற கூப்பிடுவார் அப்படின்னு நினச்சிட்டே உட்காந்தே இருக்காங்க. அவர் முடிக்கிற மாதிரி தெரியல. ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. ஒரு வழியாக ஒரு 2 மணிக்கு முடிச்சிட்டார். பக்தர்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம். நல்லபடியாக பூஜை பார்த்தோம், சொற்பொழிவு கேட்டான், இப்போ நம்மளை சாப்பாடுறதுக்கு கூப்பிட்டு போவார். அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு இப்போ எப்படி போய் கேட்குறது, அவர்கிட்ட கேட்குறதுக்கும் தயக்கமாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் பசியாகவும் இருக்குது. அப்போ ஒரு அம்மா சொல்லுது, இல்லை அந்த சாப்பாட்டு வேலையெல்லாம் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லுது. சாப்பாட்டு வேலையெல்லாம் பார்க்கலாமே, பார்க்கலாமே. அப்போ அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. கூட்டிகிட்டு போயிட்டு டைனிங் ஹாலில் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போனார். இங்கே தான் நமக்கு சாப்பாடு போட போகிறாராட்டிருக்கு அப்படின்னு எல்லோரும் உள்ளே போனாங்க. டைனிங் ஹாலில் ஒரு கூடை கமுத்தி வச்சுருந்தது. கூடைக்குள்ளே ஒரு சாவி இருந்துச்சு. அந்த சாவியை எடுத்து கையில் கொடுத்துட்டாரு. வேற ஒரு இடத்துல டைனிங் ஹால் இருக்க மாட்டிருக்கு, அதான் சாவி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாவியை வாங்கினாங்க. அந்த ரூமை திறங்க அப்படின்னாரு. அந்த ரூமை திறந்தாங்க. அது ஸ்டோர் ரூம். அந்த ஸ்டோர் ரூமுக்குள்ளே அரிசி, பருப்பு, காய்கறி எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே ஸ்டாக் இருக்குது. சுவாமி, காலையில் வந்தால் மணி 3 ஆச்சு, சாப்பாடு போடுவீங்கன்னு பார்த்தா கடைசியில் சாவியை கொடுத்து ஸ்டோர் ரூமை திறக்க சொல்லிட்டீங்களே அப்படின்னாங்க. அப்போ தான் அவர் சொன்னார், இன்னமும் உங்களுக்கு புரியலையா? புரியல சுவாமி. உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் தான் செய்யணும். எல்லாம் இருக்குது, பகவத்கீதை இருக்குது, ராமாயணம், மகாபாரதம், நம்முடைய ஸ்கிரிப்சர்லாம் நம்மக்கிட்ட வச்சுருக்கோம். நம்மெல்லாம் கோடீஸ்வரர்கள். ஆனால் படிக்கணும், குருமுகமாக கேட்கணும், கேட்டதை வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு கீதை என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறது புரியும். அப்போ தான் பக்தர்களுக்கு புரிஞ்சது என்ன, அதாவது செயல் மூலமாக காமிக்கிறார். அதாவது அங்கே எல்லா பொருட்களும் இருக்குது, நீ தான் இப்போ அடுப்பு மூட்டணும், அடுப்பு மூட்டி சமைச்சு சாப்பிடணும். அது மாதிரி நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஆன்மீக சாதனைகளை வேறு ஒருவர் நமக்காக செய்ய மாட்டார், நாம் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு கருத்து. ஞானம் விஞ்ஞானம். கடவுள் ஞானம் அப்படிங்கிறது புஸ்தகத்தில் இல்லை. புஸ்தகம் சொல்லும், வழியை காட்டும். ஆனால் புஸ்தகமே நமக்கு கடவுள் தரிசனத்தை கொடுக்காது. சாஸ்திரங்களை அதனுடைய சாரத்தை அறிய வேணும்னு சொல்லுவார் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர். எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் படித்தாலும், ராமாயணம், மகாபாரதம், கந்த சஷ்டியாக இருக்கட்டும், திருப்பாவையாக இருக்கட்டும், பஜகோவிந்தமாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் படித்தாலும் அதில் என்ன சாரம், என்ன மெயின் மெசேஜ் என்ன சொல்ல வருது வாழ்க்கைக்கு, அதை மெயினாக கண்டுபிடிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும். ஒருத்தர் கடிதம் எழுதியிருந்தார். இது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொன்ன ஒரு விஷயந்தான். ஒருத்தருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். அந்த கடிதம் அவனுக்கு சேர்ந்தது. வந்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ணால், பிரித்து படிக்காமலே எங்கோ வச்சா, அதுக்கப்புறம் கடிதத்தை காணோம், மறந்து போச்சு. அவனுக்கே மறந்து போச்சு. அந்த லெட்டரை எங்கே வச்சங்கிறது அவனுக்கு தெரியாமல் போச்சு. தேடுன்னு தேடிக்கிட்டே இருக்கிறான். வீட்டுக்குள்ள எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டு உடைச்சி எல்லாத்தையும் தேடுறான். எங்கே இருக்குமா அங்கே இருக்குமான்னு பார்த்து தேடிக்கிட்டே இருக்கிறான். பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கேட்டான், என்னையா உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு. இல்லை, எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்துச்சு, அதை எங்கே வச்சேன்னு தெரியல, தேடிக்கிட்டே இருக்கேன். அவனும் சேர்ந்து தேடுறான். எல்லாரும் தேடி கடைசியில் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அந்த கடிதத்தை ஒரு வழியாக அந்த கடிதத்தை கண்டுபிடிச்சோடனே அதை ஓப்பன் பண்ணி படித்து பார்த்தான். அந்த கடிதத்தில் எழுதியிருந்தது, அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார், எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட் வாங்கி அனுப்பு, வீட்டில் பூஜை நடக்குது, கொஞ்சம் ஸ்வீட் வாங்கி அனுப்பு, கொஞ்சம் முக்கியமான பூஜை பொருட்கள்லாம் இதெல்லாம் வாங்கி, என்னென்ன பொருள் இவ்வளவு குவான்டிட்டி எனக்கு வேணும் வாங்கி அனுப்பு அப்படின்னு இருந்தது. அது படித்து முடித்தோடனே கிழிச்சு போட்டுட்டான். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 2-3 நாளாக தேடி எடுத்து அந்த கடிதத்தை படித்து முடிச்சோன்னே கிழிச்சு போட்டான். இப்போ வந்தவன் கேட்டான், ஏயா இதுக்கு தான் இவ்வளோ ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியா, அந்த கடிதத்தை படித்தோன்னே கிழிச்சு போட்டியே அப்படிங்க. ஆமாம், படித்தாச்சு, இன்னும் அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்? அந்த கடிதத்தில் என்ன கேட்டிருக்கிறாரோ அதை நான் வாங்கி அனுப்பணும், அவ்வளோதான் நான் செய்ய வேண்டியது. இதை பத்திரமா ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுக்க முடியும் இந்த கடிதத்தை. அது மாதிரி தான் சாஸ்திரங்கள் எந்த சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு அறிவுரையை சொல்லும். நேர்மையை கடைபிடி, பொழுநடக்கம் கடைபிடி, எல்லா அறிவுரைகளும் சொல்லும். ஆனால்
நாம் என்ன பண்ணணும்? அறிவுரைகளை சொல்லும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமத்தே சம்பிராப்தே சந்நிகித்தே காலே நகி நகி ரக்ஷத்தி டுக்ருங் கரணே. இந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார்? டுக்ருங் கரணே. டுக்ருங் அப்படின்னா சம்ஸ்கிருத தாத்து சொல்லது டுக்ருங். கரண்யங்கிறது அதுக்குடைய மீனிங் தான் கரணே. டுக்ருங் அப்படின்னா கரணேன்னு அர்த்தம். இவர் ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். டுக்ருங் கரணே டுக்ருங் கரணே டுக்ரு. அப்போ தான் சங்கராச்சாரியார் பார்க்குறாரு, இவர் தப்பாக சொல்கிறாரு. ஆனால் இருந்தாலும் இந்த வயசில் 75-80 வயசில் உட்காந்துக்கிட்டு டுகுருங்கரனை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார்னா இவருக்கு எப்படி மோட்சம் கிடைக்கும்? இவர் எப்படி அந்த கடைசி காலகட்டத்தில் அந்த மோட்ச பதவி எப்படி இவருக்கு கிடைக்கும்? அப்போ இவருக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்தாகணும் வேண்டும் அப்படின்னு யோசிக்கிறார். அவர் மூலமாக நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்த ஒரு பெரிய ஒப்பற்ற பொக்கிஷன் தான் அந்த பஜகோவிந்தம். ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு டெக்ஸ்ட் அது. வேதாந்தத்தினுடைய சாரத்தை அதில் நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறார். வாய்ப்பு இருந்தால் பின்னாடி படிப்போம். பஜகோவிந்தம் அருமையான ஒரு டெக்ஸ்ட்டு. சரி, விஷயத்துக்கு வருவோம். ஞானம் விஞ்ஞானம். ஞானம் என்றால் கற்றறிவு, ஏட்டுக்கல்வி. விஞ்ஞானம் என்றால் அந்த விஷயத்தை அனுபவத்தில் மாற்றி கொண்டு வருவது விஞ்ஞானம். அதாவது ஒன்றுமே படிக்காமல் முட்டாளாக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக படிக்கிறது நல்லது. அவரோட இவர் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இவர் பரவாயில்லை. ஒன்றும் படிக்காத பையனுக்கும் நல்லா படிக்கிற பையனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஒன்றுமே படிக்காமல், எந்த சாஸ்திரம் படிக்காமல் மனம் போன போக்கில் வாழ்கிறதுக்கு பதிலாக ஏதோ ஒரு சாஸ்திரம் படிக்கிறதோ கேட்குறது நல்லது. ஆனால் படிக்கிறதை விட குருமுகமாக அந்த சாஸ்திரத்தின் சாரத்தை கேட்குறது அதை விட நல்லது. நம்ம வீட்டில் உட்காந்து மணிக்கணக்காக ஒரு புஸ்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏதோ ஒரு குரு மூலமாக உட்காந்து அந்த விஷயத்தை சாரத்தை கேட்குறது என்பது அதை விட பல மடங்கு உயர்ந்தது. படிப்பதை விட கேட்பது சிறந்தது. கேட்பதை விட காண்பது உயர்ந்தது. கேட்டாச்சு, குருமுகமாக கேட்டாச்சு, நல்ல விஷயங்களை கேட்டாச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி சாதனைகளின் மூலமாக அந்த உயர்ந்த விஷயத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் அனுபவத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். விவேகானந்தரால் இறை காட்சி அவருக்கு கிடைச்சது, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு கிடைச்சது, சாரதாமாவுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா நமக்கும் கிடைக்கும். ஆனால் அவங்க செஞ்ச அளவுக்கு சாதனைகளை நம்ம செய்ய வேண்டும். அப்படி இறை காட்சி அந்த அனுபவம் நமக்கு வரும் பொழுது நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா சந்தேகங்களும் நீங்கி விடுகிறது. சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது, பித்யதே ஹிருதய கிரந்திஹி சித்யந்தே சர்வ சம்சயாக க்ஷீயந்தே அஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே. முண்டகோபனிஷத்தில் இப்படி ஒரு அருமையான ஒரு மந்திரம் இருக்குது. அதாவது எப்போ ஒருத்தனுக்கு எல்லா சந்தேகங்களும் நீங்க பெறுகிறதோ அப்போ அவன்கிட்ட இருந்த எல்லா முடிச்சுகளும் அவிழ்க்கப்படுகிறது. என்னென்ன முடிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கோ எல்லாமே அந்த நேரத்தில் எல்லாமே காணாமல் போகுது. எப்போ இறை தரிசனம், நான் யார், ஹூ ஆம் ஐ அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நமக்கு என்னைக்கு பதில் கிடைக்குதோ அன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற அத்தனை ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரு தீர்வு வருது. அது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய அமுதமொழிகளில் இன்னொரு உதாரணம் இதற்கு ரொம்ப எளிமையாக அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு உதாரணம் இருக்குது. ஒரு வீட்டில் கல்யாணம் நடக்குது. கல்யாணம்னா கலகலப்பாக இருக்குது. அந்த வீடே எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்களாம் வந்திருக்கிறாங்க, மாப்பிள்ளையும் வந்திருக்கார். பொண்ணு வீட்டில் பொண்ணு ஏதோ ரூம்குள்ளே உட்காந்துருக்குறாங்க, அவர் கூட தோழிகள்லாம் இருக்கிறாங்க. ஜன்னல் வழியாக பார்த்து பொண்ணோட தோழிகள் கேட்குறாங்க, யாரோ ஒருத்தரை காமிச்சு அவரா அவன் மாப்பிள்ளை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவர் இல்லை. இன்னொருத்தரை காமிச்சு அவரா அவன் மாப்பிள்ளை, அவரே இல்லை. இன்னொருத்தரை காமிச்சு அவரா அவன் மாப்பிள்ளை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை அவரும் இல்லை. அப்போ கரெக்டாக மாப்பிள்ளையை பார்த்தோன்னே அவரா மாப்பிள்ளை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அந்த பொண்ணு இல்லைன்னு சொல்லலை, ஆமான்னு சொல்லலை, தலை குனிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சு போச்சு, அப்போ அவர் தான் மாப்பிள்ளை. அது மாதிரி எது வரைக்கும் இறை அனுபூதி நமக்கு இல்லையோ அது வரைக்கும் நெத்தி இது இல்லை. எப்போ நமக்கு இறை அனுபூதி வருகிறதோ அப்போ எல்லாம் அங்கே சைலண்ட் ஆயிடும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், ஒரு பெரிய கல்யாண விருந்துக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ விருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சலசலன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்போ சாப்பாடு போடுவாங்க, இல்லை ஏதாவது பாலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கோம், பேசிகிட்டே இருப்பாங்க.
பரிமாற இலை போட்டு பரிமாற ஆரம்பித்தாச்சா 50% பேச்சு குறைஞ்சி போயிடும். பரிமாற ஆரம்பித்தவுடனே 50% பேச்செல்லாம் குறைஞ்சி போயிடும். பரிமாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க, சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. சாம்பார் ரசம் எல்லாம் ஓடிட்டே இருக்கும். கடைசியாக தயிர் வரும். தயிர் வந்ததுக்கப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சத்தமே இருக்காது. தயிர் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதோடு முடிஞ்சு போச்சு, எல்லாம் அடங்கிடும். அது மாதிரி தேனி ஒரு பூவில் போய் உட்காரும், கொஞ்சம் சத்தம் போட்டே போய் உட்காந்துட்டு இருக்கும். இந்த பூவில் உட்காரும், அடுத்த பூவில் உட்காரும், அடுத்த பூவில் உட்காரும், போயிட்டே இருக்கும். எது வரைக்கும் இப்படி ரீங்காரம் பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். அது ஒரு தேடி போகுது, தேனை தேடி போகுது. ஒரு பூவில் உட்காருது, அங்கே தேன் இல்லை தெரிஞ்சு போச்சு, அடுத்ததுக்கு போகுது, அடுத்ததுக்கு போகுது. எந்த ஒரு பூவில் தேன் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சோ அதுக்கப்புறம் அந்த ரீங்கார சவுண்டு வராது. அங்கே நிசப்தம் ஆயிடும், அமைதியாயிடும். எது வரைக்கும் நம்ம ஆனந்தம் வெளியில் இருக்குது, ஆனந்தம் வெளியில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அது வரைக்கும் இந்த போராட்டங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும். ஆனந்தம் நமக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அப்போ எல்லாம் நிசப்தமாயிடும். அப்போ எல்லாம் இந்த வாழ்க்கையில் எல்லா பிரச்சனைகளும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும். வித்யதே ஹிருதய கிரந்திகி, எல்லா முடிச்சுக்களும் அப்போ தான் அவிழ்க்கப்படும். சரி, இப்போ ஞானம் அப்படின்னா பார்த்தோம், விஞ்ஞானம் அப்படின்னா பார்த்தோம். ஞானம் என்பது கற்றறிவு, விஞ்ஞானம் என்பது அனுபவ அறிவு. சரி, அடுத்தது இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது, ஆஸ்திக்யம். ஞானம், விஞ்ஞானம், ஆஸ்திக்யம். ஆஸ்திக்யம் அப்படின்னா நம்பிக்கை, நம்பிக்கையோட செய்யணும். சுவாமி ரங்கநாதான்ஜி மகாராஜ் சொல்வார், அவருடைய வேர்ட்ஸ், a tremendous conviction that there is a means for this human life. A tremendous conviction that there is a meaning for this human life. அதுக்கு பேர் தான் ஆஸ்திக்யம். அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் நமக்கு புரியும், சில விஷயங்கள் புரியாது. கண்ணுக்கு தெரியாமல் எத்தனையோ விஷயங்கள் நமக்கு நடக்குது. அது பல பேர் கேட்பாங்க, சுவாமி எனக்கு ஏன் இது நடக்குது, எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் வருது. சில விஷயங்கள் நமக்கு புரியும், சில விஷயங்கள் பொறுமையாக தான் காத்திருக்கணும். அப்படி கண்ணுக்கு தெரியாத புண்ணிய பாவங்களில் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். புண்ணியம் செஞ்சால், பாவம் செஞ்சால் நிச்சயமாக நமக்கு தண்டனை உண்டு, புண்ணியம் செஞ்சால் நமக்கு மெரிட் உண்டு. அந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ளே இருக்கணும். அல்லது இறைவனிடம் நம்பிக்கை வச்சுருக்கணும், கர்ம பலனில் நம்பிக்கை வச்சுருக்கணும். என்ன காரியம் செய்கிறோமோ அதுக்குரிய விளைவு வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வரணும். இதெல்லாம் பிரம்ம கர்ம சுபாவஜம். பிரம்ம கர்ம சுபாவஜம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது. சுபாவம் அப்படின்னா அவருடைய இயல்பாக, ஒருத்தருக்கு யார் பிராமணரோ அவருக்கு இயல்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். யாரும் புகுத்த முடியாது. ஒருத்தருக்கு போய் இந்த குணங்களையெல்லாம் ஒருத்தருக்கு வற்புறுத்தி புகுத்த முடியாது. அது சுபாவமாக இயல்பாக அவருக்கு இருக்கும். சுபாவம். ஸோ திருக்குறளில் இன்னொரு குறள் இருக்குது, அந்தனர் என்போர் அறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்கும் செந்தன்மை பூண்டு ஒழுகலான். குறள் 30. என்னது? எல்லா உயிர்களிடத்தும் இரக்கம் கொண்டு வாழ்பவரே அறவோர், அவரே அந்தனர். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகம் என்ன பார்த்தோம்? சமோதமஸ் தபஸ் சௌச்சம் சாந்தி ராஜவம் ஏவச்ச ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம சுபாவஜம். அதாவது மனக்கட்டுப்பாடு, புலனடக்கம், தவம், தூய்மை, பொறுமை, நேர்மை, கற்றறிவு, அனுபவ அறிவு, ஆன்மீக நாட்டம், அதாவது நம்பிக்கை, ஆன்மீக நாட்டம் ஆகியவை ஒரு பிராமணனுக்கு இருக்க வேண்டிய இயல்பான குணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உண்டான விளக்கம். சரி, அடுத்த வாரம் சாரதா அம்மாவோட பிறந்த நாள். எவ்வளோ முடியுமோ ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்குது. சாரதாமா பற்றி கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணுவோம். பாரத நாட்டில் இந்த நாட்டை போல வேறு எந்த ஒரு நாட்டிலையும் பெண்மையை போற்றியது பாரத நாட்டை போல வேறொரு நாடு கிடையாது. உலக வரலாற்றில் இந்த நாட்டை போல பெண்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து உயர்ந்த நிலையில் வச்சிருக்கிறது இந்த நாடு அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்குறோம். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா ரிக்வேதத்தை, பழமையான வேதம், இருக்கிறதுலே பழமையான வேதம் ரிக்வேதம். அந்த ரிக்வேதத்தில் எழுதின அந்த ரிஷிகள் பேர் பார்த்திங்கன்னா 20க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பெண்கள் இருக்கிறாங்க. பெண்கள் ரிஷிகளாக இருந்து உயர்ந்த கருத்துக்கள் அந்த காலத்திலே ரிஷிகளாக இருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரத கலாச்சாரம்.
உபநிஷதங்களை படிக்கிறோம். எல்லா இடத்துலையும் எல்லா அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள்லையும் பெண்கள் வந்து அந்த காலத்திலே வந்து அது பங்கெடுத்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். வேத காலத்தில் பெண்களை 2 பிரிவாக பிரிப்பாங்க. ஒன்று சத்யவாகோ, 2வது பிரிவு பிரம்மவாதினி. சத்யவாகோ அப்படின்னா பெண்கள் திருமணம் ஆகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா விதமான கல்வி கேள்விகளில் அவங்க வந்து ஈடுபடுவார்கள். திருமணம் ஆன பிறகு, மன வாழ்க்கைக்கு பிறகு கணவன் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி கேட்டு வாழ்க்கையை நடப்பாங்க. இது சத்யவாகோ. 2வது டைப்பான பெண்கள் பிரம்மவாதினி. இவர்கள் உயர்ந்த ஒரு வாழ்க்கைக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்கள். அதான் வந்து திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் உயர்ந்த வாழ்க்கைக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்கள். இவர்களைத்தான் லட்சிய பெண்களாக வேத காலத்தில் சொல்லப்பட்டது. அதாவது பிரம்மவாதினி. இந்த லட்சியம் அடுத்த ஒரு கொஞ்ச நாட்கள் இந்த பிரம்மவாதினி அப்படிங்கிற லட்சியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வருது. பிரம்மவாதினியை பற்றி ஏற்கனவே நம்ம பல நேரங்களில் இங்கே பேசியிருக்கிறோம். மைத்ரேயி, கார்கி, பிருகதாரண்ய உபநிஷத்தில் வரக்கூடிய ஒரு கருத்து. 2 மனைவிகள், யாக்ஞவல்யருக்கு 2 மனைவிகள். அவர் சந்நியாசம் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணார், அவர்கிட்ட இந்த சொத்துக்களை எல்லாம் 2ஆக பிரித்து வச்சுட்டு, உங்கள் 2 பேருக்கும் சரிசமாக பிரித்து வச்சுட்டு நான் வந்து சந்நியாசம் போக போகிறேன் அப்படின்னார். அப்போ ஒரு மனைவி என்ன சொன்னாங்க, அந்த பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டு சந்தோஷமாக போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. இன்னொரு மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க, கேள்வி கேட்குறாங்க, இந்த வாழ்க்கையில் எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குது, அனுபவம் இருக்குது, இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா இதை விட ஏதோ ஒரு உயர்ந்த விஷயங்கள் இருக்குது, அதுக்காகத்தான் நீங்கள் போகிறீங்க, எனக்கு அந்த விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுதான் பிரம்மவாதினி. இந்த புலன் இன்பங்கள்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா இதை விட ஏதோ ஒரு உயர்ந்த சந்தோஷம் இருக்குது, அதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்படி வேத காலத்தில் பெண்கள் உயர்ந்த தத்துவங்களில் நம்ம திளைத்தவர்களை நம்ம பார்க்குறோம். அந்த பிரம்மவாதினி அந்த விஷயம் அடுத்த காலகட்டங்களில் பத்திவிரத்தை லட்சியமாக மாறுது. கணவனுக்கு ஏற்ற மனைவியாக இருக்கிறது பத்திவிரத்தை அப்படிங்கிறது. இதுவும் நம்ம வந்து மகாபாரத காலத்தில் பார்க்குறோம். ஏற்கனவே நம்ம கர்ம யோகத்தில் சில ஒரு விஷயம் பார்த்தோம். பத்திவிரதையாக இருக்கிற ஒரு பெண், ஒரு முனிவர் என்ன பண்ணார், காட்டில் தவம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவருக்கு திடீர்னு ஒரு கொக்கு எச்சம் போட்டது. அப்படி கண்ணை திறந்து பார்த்தார், அந்த கொக்கு எரிஞ்சு போச்சு. அப்போ உடனே அவர் நினச்சிட்டார், நமக்கு நிறைய தவம் வந்திருக்கு, தவ சக்தி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றார். அப்போ ஒரு வீட்டுக்கு போய் பிக்ஷை கேட்க போகிறார். அம்மா பிக்ஷை போடுங்கன்னு கேட்குறாரு. அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு அந்த அம்மா வந்து வெளியே வந்து பிக்ஷை போடுறதுக்கு. உடனே அவர் நினைக்கிறார், என்னை யார் நினச்சிங்க, ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு பறவையாக நான் எரிச்சவன் நான் அப்படின்னு அவர் மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாரு. அப்போ உள்ளுக்குள்ளேருந்து அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க, ஐயா கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க, இங்கே யார் காக்கையோ கொக்கோ அந்த வீட்டுக்குள்ளே இல்லை, கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க அப்படின்னாங்க. அப்போ அவர் யோசிக்கிறார், என்னது காட்டுக்குள்ளே நடந்தது, அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், இந்த பெண்ணுக்கு எப்படி தெரியும்? அப்போ அவர் சொல்கிறாங்க, அதுக்கு பேர் தான் பத்திவிரத்தை லட்சியம். கணவனுக்கு ஏற்ற மனைவியாக இருந்து கணவன் சொல்படி கேட்டு தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறது பத்திவிரதா லட்சியம். இதை தான் பார்க்குறோம். யா தேவி சர்வபூதேஷு மாத்ருரூபேன சம்ஸ்திதா, தேவி பாகவத்தில் பார்க்குறோம். இப்படி பெண்களை நாம் ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வச்சுருக்கிறது இந்த பாரத நாட்டில் பார்க்குறோம். அகலிகா, திரௌபதி, சீதா, தாரா, மண்டோதரி, சாவித்திரி, அனுசுயா, இந்த 7 பெண்களையும் அதிகாலை நேரத்தில் எல்லாரும் நினைக்க வேண்டியவர்கள். சப்த கன்னியாகான்னு பேர். இந்த 7 பேரையும் நம்ம வாழ்க்கையில் அதிகாலை எழுந்தவுடனே நினைக்கணும். யாரெல்லாம் இவங்களை நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லா பாவங்களும் விலகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி பெண்கள் ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த பத்திவிரதா லட்சியம் அதுக்கப்புறமா அந்த பதிவிரதா லட்சியம் எப்படி மாறுது அப்படின்னா தாய்மை. பிரம்மவாதினி அப்படிங்கிறது ஆரம்ப காலத்தில் இருக்குது, பத்திவிரதா லட்சியமாக மாறுது. அப்புறமா தாய்மை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வருது. அந்த தாய்மையை வாழ்ந்து காட்டியவர் தான் அன்னை சாரதா தேவி. தாய்மை அப்படின்னா என்ன, உலகிற்கு தாய்மை எடுத்துக்காட்டுவதற்காகத்தான் சாரதா தேவி அப்படிங்கிற நாமம் கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு அவர் வந்திருக்கிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், தாய்மை என்பதுதான் அறுதி தத்துவம், அதுதான் முடிவான ஒரு தத்துவம். சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்வார், பெண்களின் முன்னேற்றம் என்ற பெயரில் அவர்களை சீத்தை லட்சியத்திலிருந்து விலகச் செய்தால் அந்த முயற்சிகள் யாவும் தோல்வியையே தழுவும்.
சீத்தையின் அடியொற்றியே நம்முடைய பெண்கள் முன்னேற வேண்டும், அது ஒன்றே வழி அப்படின்னு விவேகானந்தர் சொல்கிறார். சீதாதேவி ராவணன் கூட்டிகிட்டு போய் சிறை வச்சுட்டான் அசோகவனத்தில். அவங்க நினச்சிருந்தா பத்திவிரதா லட்சியம், அவர் பத்திவிரத்தை ராவணனை எரிச்சிட்டு அவங்களே வந்திருக்க முடியும். ஆனால் கணவன் வந்து கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே காத்திருக்கிறாங்க. அதான் பத்திவிரதா லட்சியம். ஸோ அந்த பத்திவிரதா லட்சியத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும். புராண காலத்து பெண்கள்கிட்ட இருந்த எல்லா விதமான நல்ல குணங்களும் நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும். அதே நேரத்தில் இந்த காலத்தில் நம்மளோட பெண்கள் வந்து இப்போ எல்லா தொழிலையும் எல்லா இடத்துலையும் பெண்களும் இருக்கிறாங்க. ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் எல்லா விதமான கலைகளையும் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதுவும் தேவை. அதே நேரத்தில் நம்முடைய பாரம்பரிய கலாச்சாரத்திலிருந்து விலகாமல் பெண்களுடைய முன்னேற்றம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் விவேகானந்தருடைய எடுத்துக்காட்டு. ஸோ அந்த ஒரு அடிப்படையில் சாரதா தேவி இந்த பூமிக்கு வர்றாங்க. அவங்க இந்த பூமியில் வந்து வாழ்ந்தது மொத்தம் 67 வருஷம். சாரதாம் அந்த பூமியில் இருந்தது 67 வருஷம். அதில் 37 வருஷங்கள் அவருடைய பெற்றோர்கள் கூட இருந்தாங்க, உறவினர் கூட இருந்தாங்க, அவருடைய கணவர் கூட இருந்தாங்க. ஒரு சில பக்தர்களுக்கு அவர் தெரியும். 37 வருஷம். இன்னொரு 30 வருஷம் சங்கத்தின் ஜனனியாக, சங்க குருவாக இருந்து உலகிற்கு வழிகாட்டினாங்க. அப்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில 1000 பக்தர்களுக்கு அவங்கள பற்றி தெரியும். ஆனால் அவர் மறைந்த சில ஆண்டுகளிலேயே அன்னையின் புகழ், அன்னையினுடைய மாண்பு உலகமெங்கும் போச்சு. உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அம்மா அம்மான்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்கிறாங்க. இப்போ சமீபத்தில் ஜெயராம்பாட்டிக்கு போயிட்டு வந்தேன். ஜெயராம்பாட்டில் முன்னாடி நான் போன முறை போகும்பொழுது இவ்வளவு பக்தர்கள் கிடையாது. பொதுவாக ஆரத்திக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுன்னா கோயிலெலாம் கூட்டிடுவாங்க, சன்னியாசிகள் மட்டும்தான் நல்லா இருப்போம், யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. யாரோ வெளியூர் பக்தர்கள் சில பேர் தங்கியிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். இப்போ 11 மணி வரைக்கும் பக்தர்கள் மூவிங் இருக்குது ஆசிரமத்தில். ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு. ராத்திரி 11 மணி வரைக்கும் அவ்வளோ பக்தர்கள், வெளிநாட்டு பக்தர்கள் வர்றாங்க, உலகமெங்கு இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வர்றாங்க. அவ்வளோ தேவை இருக்கிறது. அன்னை சாரதையை தூக்கி அம்மா அம்மான்னு வந்து அங்கே வருகிறார்கள். அதான் அன்னையினுடைய பெருமை. ஸோ பெண்மையின் லட்சிய நிறைவாக சாரதா தேவி பார்க்கப்படுகிறார். விவேகானந்தர் சொல்வார், சாரதா தேவியின் வாழ்க்கையின் உட்பொருளை நீங்கள் யாரும் இதுவரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கவில்லை. மற்ற சீடர்களை பார்த்து சொல்கிறார், அம்மா யார் அப்படின்னு உங்கள் யாருக்கும் தெரியாது. ஏன்னா போக போகத்தான் அதை பற்றி புரிஞ்சுக்குவீங்க. சாரதா தேவி அப்படிங்கிறது யார்? சக்தியின்றி உலகிற்கு விடிவு காலம் இல்லை. இதுதான் நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட பாடம். இத்தனை வெளிநாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா விவேகானந்தர் சொல்கிறார், நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம், சக்தியின்றி உலகிற்கு விடிவு காலம் இல்லை. எல்லா நாடுகளையும் விட நம் நாடு வந்து ஏன் பின்தங்கி இருக்குது அப்படின்னா, ஏன் பலவீனமாக இருக்குது அப்படின்னா, அந்த சக்தியை நாம் மதிக்காதது ஒரு காரணம். பெண்மையை நாம் வாழ்க்கையில் மதிக்கணும். அவர்களுக்குரிய குணத்தை, அவர்களுக்குரிய மாண்பை, அவர்களுக்குரிய பெருமையை நாம் கொடுக்கணும். அதாவது சாரதா தேவியை மையமாக வைத்து இனிவரும் காலங்களில் கார்கிகளும் மைத்ரேயும் தோன்றுவார்கள். இது சுவாமிஜியோட வார்த்தை. அன்னை சாரதியின் வாழ்க்கையை படித்ததுக்கப்புறமா எத்தனையோ பெண்கள் இன்னமும் வந்து அந்த நம்ம ஏற்கனவே வேத காலத்தில் பார்த்தோமே அந்த என்ன லட்சியம், பிரம்மவாதினி லட்சியத்தை எடுத்துக்கொண்டு எத்தனையோ இளம் பெண்கள் இந்த துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்து அவங்க வாழ்க்கையை முழுவதும் அர்ப்பணித்து இறை சேவைக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து வாழக்கூடிய நிலையை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஒரு அறிமுகத்தோடு முடிச்சுக்குவோம். அடுத்த வாரத்தில் மீதி இருக்கிறதை பார்ப்போம். ஸோ இன்றைக்கி நாம் படித்த ஸ்லோகா நம்பர் 42. ஷமோ தமஸ் தபஸ் சௌச்சம் சாந்தி ராஜவம் ஏவச்ச ஞானம் விஜானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம சுபாவஜம். மனக்கட்டுப்பாடு, புலனடக்கம், தவம், தூய்மை, பொறுமை, நேர்மை, கற்றறிவு, அனுபவ அறிவு, ஆன்மீக நாட்டம், இதெல்லாம் ஒரு பிராமணனுக்கு இயல்பாக இருக்கக்கூடிய சுபாவம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.